خدا کی بخشش۔ جب ہم مسیح میں ہوتے ہوئے امید کا پیغام پیش کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ سب لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اچھے کام نجات کے تجربے میں کسی بھی طرح حصہ نہیں ڈالتے۔ میں مشل ہوں۔ پالوس رسول کے لیے مشنری دوروں کے دوران سب سے بڑی ایک مشکل جو پیش آئی وہ یہی تھی کہ لوگوں کی یہ سمجھنے میں مدد کرنا کہ نجات خدا کی طرف سے بخشش ہے۔ یہ کاموں کی بدولت نہیں ملی، یہ ایسے خریدی نہیں جا سکتی، اور حقیقت یہ تھی کہ یہ مسئلہ یہودی اور غیر قوم دونوں کے لیے تھا۔ اور آپ دیکھیں یہ بہت دفعہ اس کا حوالہ خط میں دیتا ہے۔ یہودیوں کے لیے یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ شریعت کو رکھنا بھی لازم ہے، اور کہتے اگر آپ شریعت کی پیروی نہیں کریں گے تو آپ نجات نہیں پا سکتے۔ خصوصاً شریعت کا تعلق ختنہ سے ہے، جو کہ پالوس کے خطوط میں اکثر مرتبہ نظر آتا ہے۔ مسئلہ یہ غیر اقوام کے لیے بھی تھا۔ اب غیر اقوام جب وہ مسیح پر ایمان لائے ان کے لیے خدا کے فضل کو سمجھنا بہت آسان تھا، مگر بہت سی یہودی کمیونٹیز کے لیے مسئلہ یہ تھا جو لوگ یہودی علاقوں میں مسیح پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے پھرتے وہ غیر قوموں والے متاثر کرتے۔ لیکن یہ مسئلہ غیر اقوام کے لیے بھی تھا۔ اب غیر قوم جب وہ مسیح پر ایمان لائے ان کے لیے خدا کے فضل کو سمجھنا بہت آسان تھا، مگر بہت سی یہودی کمیونٹیز کے لیے مسئلہ یہ تھا جو لوگ یہودی علاقوں میں یسوع پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے پھر وہ غیر قوم والوں کو متاثر کرتے اور کہتے تم لوگ تب تک نہیں بچ سکتے جب تک ختنہ یا شریعت کی پاسداری نہ کرو۔ اس لیے یہ مسئلہ دونوں اطراف کی کمیونٹیز کا تھا، یعنی یہودی اور غیر قوم والوں کا۔ اب یہاں پر بہت دلچسپ وضاحت یہ ہے کہ پالوس نے کیوں یہ خط لکھا، اور وہ بہت خاص مسائل کا سامنا کرتا ہے، اور خاص طور پر اس کا تعلق غیر قوم کے ایمانداروں کے ساتھ تھا جو یہودیوں سے ایماندار تھے۔ جیسے ہی آپ پورے خط میں سے پڑھتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہودی غیر قوم والوں کو یہ احساس دلاتے تھے کہ وہ غیر قوم کی نسبت زیادہ خدا کے نزدیک ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سے غیر قوم ایمانداروں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور خود کو خدا کی بادشاہی میں دوسرے درجے کا شہری تصور کر رہے تھے، اور اس وجہ سے پالوس باب 2 میں اس کو بیان کرتا ہے۔ غور کریں، سب سے پہلے وہ غیر قوم سے مخاطب ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کے علم داری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ اب اگر آپ اس کی وضاحت چاہتے ہیں تو رومیو باب 1 پر جائیں، جہاں پالوس حقیقی طور پر غیر قوم والوں کے تعلق سے تحریر کرتا ہے جو کہ بہت یہودی کام کرتے تھے اور خدا نے گناہ آلودہ رویوں کے تابع کر دیا، جیسے کہ جنسی بد اخلاقی، ہر قسم کا گناہ اور بد اخلاقی۔ رومیو باب 1 اس کے تعلق سے بات کرتا ہے، اور اس لیے وہ غیر اقوام سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے تم اپنے گناہ میں مردہ تھے، مگر یہودی کمیونٹی سے بات کرتا ہے جو ایماندار تھے۔ وہ کہتا ہے ہم بھی۔ پالوس کون تھا؟ وہ یہودی ایماندار تھا، غیر قوم کے لیے ایک بڑا رسول تھا، اس لیے وہ کہتا ہے ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے، یہ غیر قوم کے درمیان ہے، اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے اور دوسروں کے مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے۔ وہ عام سی بات کر رہا ہے، ہم غیر قوم کی کمیونٹی سے متاثر ہوئے ہیں۔ اب اگر آپ وضاحت چاہتے ہیں تو آپ رومیو باب 1 پر جائیں، باب 2 اور 3 پر جائیں، جہاں پر وہ کہتا ہے کہ بطور یہودی ہمیں نجات دہندہ کی ضرورت ہے۔ ہم دنیا کے اثر میں تھے، اور اس لیے خلاصتاً بنیادی طور پر وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم دونوں کو یعنی یہودی اور غیر قوموں کو ایک نجات دہندہ کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر ایشیا میں۔ وہ ان کلیسیاؤں میں یہ بات واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور غور کریں وہ یہودیوں اور غیر قوم دونوں کا حوالہ دیتا ہے۔ اب جیسے ہی وہ بات جاری رکھتا ہے، مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سب سے کی جب قصورواروں کے سبب سے مردہ ہی تھے، اور اب وہ ان تمام ایمانداروں کو بولتا ہے تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے،
तुम गैर कौम के ईमानदारों को फजल ही से निजात मिली है और तुम यहूदी ईमानदारों को भी फजल ही से निजात मिली है। तो हमको मसीह के साथ ज़िंदा किया, और इस हवाले की हकीकत ये है कि जो आसमानी बरकत हमारे पास है वो पहले ही खुदा में मौजूद है, और मसीह यस्सु में शामिल करके उसके साथ जिलाया और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया। ये हम सब के लिए है। इसलिए यहाँ पर पालूस का नुक्ता पेश कर रहा है कि खुदा की नज़र में सब बराबर हैं। हमारे पस मंज़र की वजह से हम में से किसी के पास भी मसीह में कोई ख़ास मुकाम नहीं। हम सब ने गुनाह किया, हमें एक निजात दहिंदा की ज़रूरत है। रोमियो बाब 23 में, और मैं इसको रोमियो के साथ मिलाती हूँ। आप यहाँ देखते हैं, क्योंकि अगर आप इसकी मज़ीद गहरी तशरीह करते हैं तो आपको रोमियो बाब 1 में जाना होगा। गैर कौम, बाब 2 यहूदी और गैर कौम। बाब 3 में हम क्या पढ़ते हैं? क्योंकि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम रहे। और इसलिए इफसियों बाब 2 आयत 8 और 9 में वो ईमान के वसीला से फजल से निजात के बारे में बात करता है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना अमाल के सबब से है, ताकि कोई फ़ख्र ना करे, क्योंकि हम उसी की कारीगिरी हैं और मसीह यस्सु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। हम सबको एक निजात दहिंदा की ज़रूरत है। दोबारा से पढ़े रोमियो बाब 3 आयत 23, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। रोमियो बाब 3 आयत 23, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावन यस्सु मसीह में हमेशा की ज़िंदगी है। लेकिन यहाँ पर एक दिलचस्प सवाल है। मुझे यकीन है जैसे मैं इसकी शनाख्त करने के काबिल हूँ, आप भी हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को यह बात कबूल करने में मुश्किल होती है कि निजात खुदा की तरफ से मुफ्त में तोहफ़ा है और हम आसमान की बादशाही को खुद से ख़रीद नहीं सकते। खैर, मैं इसके बारे में एक जवाब सोचती हूँ, और वो ये है कि हमारी गुनाह आलूदा फितरत, ये हमारी गुनाह आलूदा फितरत का हिस्सा है कि हम अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए कुछ करना चाहते हैं, और हकीकत में ये हमारी गुनाह आलूदा फितरत से आता है, और ये हकीकत में अबलीस खुद इसको सरगर्म करता है, क्योंकि अबलीस इसको समझता है। वो हरगिज़ नहीं चाहता कि लोग इस बात को समझें कि वो ईमान के वसीला से फजल से बचाए गए हैं। वो चाहता है कि वो इस किस्म के कामों के मजहबी तजर्बे में फंस जाएं, जो कि अबदी ज़िंदगी नहीं दे सकते, और इसलिए वो हमारे गुरूर और तकब्बुर से दरख्वास्त करता है। हत्ता कि उसने यस्सु मसीह के साथ भी यही किया। क्या आपको याद है जब यस्सु बियाबान में आजमाया गया? वो कहता है, अगर तू खुदा का बेटा है, जैसे वो यस्सु के गुरूर को अपील कर सकता था, मगर वो कहता है इन पत्थरों से कह कि वो रोटी बन जाए। वो उसके गुरूर को अपील कर रहा है, और उसने कहा, अगर तू खुदा का बेटा है, अपने आप को इस हैकल के किंगरे से गिरा दे, फरिश्ते तुझे बचा लेंगे। आप देखें, अबलीस हमारे गुरूर को अपील करता है, हमारे तकब्बुर को अपील करता है, और बुनियादी तौर पर काम हमारे गुरूर और तकब्बुर को अपील करते हैं। इस सवाल के तनाज़र में एक दूसरा मुशाहिदा है, जैसे कि लोगों को इसको कबूल करना क्यों मुश्किल होता है, जब हमें पूरी ज़िंदगी मजहबी कायदीन से यही सिखाया जाता है कि आपको निजात पाने के लिए अच्छे काम करने हैं, और ये तहरीक आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। इस सादा सी सच्चाई को कबूल करना बहुत मुश्किल होता है कि हम ईमान के वसीले से फजल ही से निजात पाते हैं। हम डरते हैं। मुझे अपने मजहबी पस मंज़र याद है। ये मेरे मजहबी पस मंज़र का हिस्सा था, और इसने मुझे भी इस काबिल तारीफ़ सच्चाई को अपने दिल में अपने आप के लिए काफ़ी वक्त लगाया कि मैं ईमान के वसीले से फजल से बचाई गई हूँ, क्योंकि हकीकत में मुझे बचपन से ही यही तालीम दी गई थी कि मैं ईमान की वजह से नहीं बल्कि अपने कामों के वसीला से निजात याफ्ता हूँ, और इसको एक वक्त लगा। आप देखते हैं, यीशु की अंजील को समझने के ताल्लुक को अपनाने के लिए वक्त लगा। इसलिए यहाँ पर इस मतन से ये असूल मिलता है, जब हम मसीह में होते हुए उम्मीद का पैगाम पेश करते हैं तो हमें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि सब लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारे अच्छे काम निजात के तजर्बे में किसी भी तरह हिस्सा नहीं डालते।